بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. جی، تو کل ہم نواں جو سبق ہے وہ سبق نصف سے زیادہ پڑھ چکے تھے، اور بقیہ جو آج ہے انشاءاللہ وہ ہم مکمل کریں گے اور پھر ہم شرح کی طرف جائیں گے۔ آج کا جو سبق ہے وہ اگر انشاءاللہ مکمل ہو گیا تو سبق مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم شرح کی طرف جائیں گے، اور شرح میں مثنیٰ کے تعلق سے کچھ جو باتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔ تو ہم درس شروع کر رہے ہیں۔ کل ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے تھے الطلاب نعم فہمنا جیدا۔ اب آگے ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ المدرس، مدرس کہتے ہیں یا حامد، اے حامد، ہاتی آیتن، ہاتی مانا لاؤ، ہاتی یہ فعل امر ہے، ہاتی آؤ اصل میں ائتی ہے۔ ہاں جو شروع میں اور کل بھی میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، کسی کی توجہ کو طلب کرنے کے لیے۔ تو ہاتی لے آؤ، آیتن ایک ایسی آیت، تحوی جو کہ مشتمل ہو، شامل ہو، جس آیت کے اندر موجود ہو۔ تحوی کا معنی مشتمل ہونا، شامل ہونا۔ ایسی آیت لے آؤ جو کہ شامل ہو مثنن، مثنیٰ کو۔ کوئی ایسی آیت لے آؤ جس کے اندر ایسا مثنیٰ تثنیہ موجود ہو، اور تثنیہ ڈبل کے لیے جو استعمال ہم کرتے ہیں، واحد کو سنگولر بولتے ہیں، سنگل، پھر مثنیٰ کو ڈیول بولتے ہیں، ڈیول۔ تو وہی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ حذفت نونہ للاضافہ، ایسا مثنیٰ لاؤ، ایسا تثنیہ لاؤ کہ جس کا نون جو ہے وہ حذف کر دیا گیا ہو اضافت کی وجہ سے۔ تثنیہ لانا ہے، اور تثنیہ ایسا لانا ہے جس میں اضافت کی وجہ سے نون کو حذف کر دیا گیا ہو، ڈراپ کر دیا گیا ہو۔ حامد، حامد کہتے ہیں۔ قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، لموسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے، فی سورۃ طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ میں کیا فرمایا؟ انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں۔ فخلع نعلیک، تو تم اپنے دونوں جوتے اتار دو، دونوں جوتیاں اتار دو۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تم طویٰ جو مقدس وادی ہے اس وادی میں ہو، طویٰ وادی کا نام ہے۔ تو ہم کل تثنیہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں پڑھے ہیں، سمجھے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر ہمارا جو محل استشہاد ہے، مین جو پوائنٹ ہے وہ کہاں ہے؟ آپ میں سے اگر کسی کو سمجھ میں آیا ہو تو وہ بتا سکتے ہیں۔ اس آیت میں نعلی، جی جزاک اللہ خیرہ۔ فخلع نعلیک، نعلیک ہے، حالانکہ ہم لوگ پڑھے ہیں تثنیہ جو ہے وہ الف کے ساتھ، الف نون کے ساتھ آتا ہے، نعلانی۔ تو یہاں پر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ نعلی کیوں ہے، نعلیک؟ نعلاک، لیے جی منسوب ہونے کی وجہ سے وہ ہاں منصوب ہے، منصوب کی وجہ سے تثنیہ کا جو اعراب ہے وہ یا کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو پھر منصوب کیوں ہے، اس کی وجہ؟ مفعول ہے، وہ اسی لیے جی مفعول ہے۔ کس کا مفعول ہے؟ فاعل، فعل کہاں ہے اس کا؟ خلا کا، فخلا، 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 فخلا جو ہے فعل امر ہے، تو اسی کا وہ مفعول ہے نعلی کا، ماشاءاللہ۔ تو یہ نعلی کا اصل میں ہے نعلین، اصل میں کیا تھا یہ؟ نعلین، یا اور نون کے ساتھ۔ نعلن جوتی یا جوتا، اور اس کی تثنیہ آتی ہے نعلانی، اور حالت نصب میں نعلینی۔ تو یہ نعلی کا جو ہے یہ اصل میں نعلینی تھا، اور اس کی اضافت کاف کی طرف کی گئی۔
آپ کے دونوں جوتے یا جوتیاں، تو نعلین کا جو نون تھا وہ گر چکا ہے، کیونکہ مدرس ہیں انہوں نے یہی مطالبہ کیا تھا، یہی اپنے شاگرد سے کہا تھا، اسٹوڈنٹ سے، کہ ایسی آیت لاؤ جس میں نون اضافت کی وجہ سے گر چکا ہو۔ تو نون تھا نعلین میں، لیکن وہ نون جو ہے وہ گر گیا کیونکہ اس کی اضافت کاف کی طرف کی گئی، تو نعلین سے ہو گیا نعلیک۔ مدرس کہتے ہیں احسن کا، ماشاء اللہ، ویل ڈن۔ یہ احسن تھا، اس کو آپ عربی میں ویل ڈن کو آپ احسن کہیں گے، ماشاء اللہ اچھا کیا آپ نے، بہتر۔ تو یا حارث، اے حارث، اے حارث، ہاتی مثالا، اب جو حامد ہیں وہ تو مثال دے چکے، ان کو شاباش بھی مل چکی اور ویل ڈن بھی کہا جا چکا ہے۔ تو ایک دوسرے طالب علم کلاس میں، اس کا نام ہے حارث، تو حارث سے مدرس کہتے ہیں ہاتی مثالا، ایک مثال لے آؤ، من، جی، من الحدیث النبوی الشریف، اور وہ مثال جو ہو حدیث نبوی سے ہو۔ تو پہلے قرآن کی آیت ہوئی، اب حدیث سے بھی تثنیہ کی مثال دی جا رہی ہے، جس کے اندر تثنیہ کا نون جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے گر جائے گا۔ الحارث، حارث کہتے ہیں قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا، کہ عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یا عائشہ، تو اے عائشہ، ان عینی تنامانی، ان عینی تنامانی، بے شک میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں، ولا ینام قلبی، اور میرا دل نہیں سوتا۔ متفق علیہ، متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کریں، جو امام بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود، اس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ہمارا مین پوائنٹ، محل استشہاد کہاں ہے؟ عینیہ، عینیہ، اصل میں یہ کیا تھا؟ عینی نانی، عینی نان نہیں تھا، مجھے ایک بادام دیا تھا کھانے کے لیے۔ اے نہیں، اصل میں یہ اے نہیں تھا، اصل میں یہ عینی، اے نہیں تھا، جی ہاں۔ اور پھر اس کی اضافت کی گئی کس کی طرف؟ تنامان، تنامان نہیں، اضافت کس طرف کی گئی ہے؟ آپ دیکھیے اس میں، اے نیہ، میری دونوں آنکھیں، یا کی طرف، ہاں یا کی طرف، ہاں، تنامان تو جو آگے وہ فعل ہے، ہاں اے نیہ عینین تھا، اور عینین کی جو اضافت کی گئی یا کی طرف، تو پھر نون جو تھا تسنیہ کا وہ نون گر گیا، تو پھر ہو گیا اے نیہ، اے نیہ۔ المدرس، مدرس کہتے ہیں احسن، ویل ڈن، آپ نے بہت اچھا کیا، ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ اب آ رہا ہے المراقب، مراقب کہتے ہیں نگراں کو، مراقب نگراں کو کہتے ہیں جو نگرانی کرتا ہے، سپروائزر، اس کو انگلش میں آپ سپروائزر کہہ سکتے ہیں، اس کو انگلش میں سپروائزر، عربی میں مراقب کہیں گے، المراقب، مراقب جو ہیں، سپروائزر جو ہیں، یدخلو، وہ داخل ہوتے ہیں، ویسلم، اور سلام کرتے ہیں، ثم یقول، پھر وہ کہتے ہیں ایھا الاخوہ، بھائیو، ایو درس لکم فی الحصتین الاخیرتین، ایو درس، کون سا درس، کون سا سبق، کون سا لیسن ہے، لکم تمہارے لیے، یا تمہارا، فی الحصتین الاخیرتین، آخری دو پیریڈز میں، آخری جو دو پیریڈز ہیں، آخری جو دو گھنٹیاں ہیں، ان دونوں پیریڈز میں آپ لوگوں کے کون سے درس باقی ہیں؟ ایو درسن، میں نے پڑھا یہاں پر درسن، سین پر تنوین کے ساتھ کسرہ، تو یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے کہ یہ درسن، درسن کیوں یہاں پر ایو درسن؟ ایو جو ہے وہ مضاف ہے، اور درسن، درسن مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور مجرور ہوتا ہے، ہے، ماشاء جی اللہ، ٹھیک۔ فی الحصتین الاخیرتین، ہمارا اصل جو مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے اس جو عبارت میں، الحصتین الاخیرتین، تو یہ جو دونوں تسنیہ ہیں، حصتن کی تسنیہ حصتین، اور حصتن جو ہے وہ مؤنث ہے، تو اسی کی تسنیہ حصتین لائی گئی، اور پھر اسی کی صفت
अल-अखीरतैन भी लाई गई है। जी मौसूफ स्क्रीन में कुछ चेंजिंग हो गई है। जी हाँ, अल-हिस्सतैन अल-अखीरतैन, आखिरी दोनों हिस्से, यानी हिस्से से यहाँ मुराद क्या है? पीरियड लेक्चर जी हाँ, आखिरी जी जी हाँ, जो पीरियड होते हैं उसमें जो आपके जो आखिरी दो पीरियड हैं उसमें वो आपका कौन सा सबक होगा, कौन सी क्लास या दर्स होगा? तो अल हिस्सतैन अल अखीरतैन यही असल है, क्योंकि यहाँ किसी की तरफ इजाफत नहीं है तस्निया की, तो इसलिए नून जो बाकी है, हिस्सतैन का भी नून बाकी है और अल अखीरतैन का नून भी बाकी है। तो माजिद कहते हैं किल्ता हुमा लिल कुरानिल करीम, किल्ता हुमा वो दोनों हैं, लिल कुरानिल करीम कुरान करीम के लिए। कौन दोनों? किल्ता हुमा से क्या मुराद है? दोनों लेक्चर दोनों दोनों पीरियड लेक्चर्स। हाँ, दोनों लेक्चर्स और पीरियड जो है, ठीक माशाल्लाह। तो कल एक तालिबा ने आखिर में सवाल भी किया था कि किला और किल्ता दोनों में क्या फर्क है, किला किसके लिए आता है, किल्ता किसके लिए आता है? तो यहाँ पर किल्ता इस्तेमाल हुआ। आप में से कोई पॉइंट आउट करे कि मुअन्नस किल्ता क्यों यहाँ पर? एक हिस्सा हिस्सा मुअन्नस है जी, किल्ता हिस्सा, हाँ ठीक माशाल्लाह। और हिस्सतुन जो है मुअन्नस है, उसी की तस्निया हिस्सतैन है। तो और जब जी मुअन्नस के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो तो किल्ता किल्ता इस्तेमाल करते इस्तेमाल करेंगे मुजक्कर के लिए किला हैं। किला, ठीक है, हाँ जज़ाकिल्लाहु खैरन। अल मुदर्रिसु, अब ये किल्ता और किला हुमा जो है ये इस्तेमाल होते हैं हमेशा ज़मीर के साथ। आप हमेशा देखेंगे किल्ता और किला ये जो अलग नहीं होंगे, बल्कि इसके बाद बात ज़मीर होगी हुमा, किल्ता हुमा, किला हुमा, तो ये हमेशा ज़मीर के साथ मिलकर इस्तेमाल होते हैं। वो हम इंशाल्लाह शरह में जो है हम पढ़ेंगे उसको, कि ये किला और किल्ता जो है दोनों ये ज़मीर के साथ मिलकर के इस्तेमाल होते हैं, ये अकेले इस्तेमाल नहीं होते। या तो ज़मीर होगी या उसके बाद कोई इसम होगा ज़ाहिर, जिसकी तरफ ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिलकर के इजाफत के साथ इस्तेमाल होंगे। अल मुराकिब, तो सुपरवाइजर जो हैं वो कहते हैं मुदर्रिसुल कुरानिल करीम, कुरान करीम के जो मुदर्रिस हैं, जो टीचर्स हैं, उस्ताद हैं, फी इज्तिमाइन, वो एक मीटिंग में है, फी इज्तिमाइन मीटिंग में है, माअल मुदीर, और मीटिंग किसके साथ है? मुदीर के साथ। मुदीर का माना प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। जी प्रिंसिपल हाँ, माशाल्लाह। तो जो आप लोगों के जो कुरान के उस्ताद हैं, मुदर्रिसीन हैं, वो टीचर्स, वो मुदीर के साथ मीटिंग में अभी बिजी हैं। फयुमकिनुकुम, तो तुम्हारे लिए मुमकिन है, मुमकिन है, युमकिनुकुम का तर्जुमा आप करेंगे इट इज पॉसिबल फॉर यू। जी फयुमकिनुकुम, इट इज पॉसिबल फॉर यू, ये तुम्हारे लिए अब पॉसिबल है, मुमकिन है। क्या मुमकिन है? अल इंसिराफु, रिटर्न होना, जाना। क्योंकि अब आप लोग क्लास में हैं तो अब क्लास से आप लोग जा सकते हैं बादल हिस्सत सालिसा, तीसरे पीरियड्स के बाद, तीसरा लेक्चर जब हो जाए उसके बाद आप जा सकते हैं, या आपके लिए जाना पॉसिबल। तो इस इबारत में हम लोगों का जो महल इस्तिशाद है, जो मेन पॉइंट है, वो कहाँ है? तस्निया ये हम दो इंसराफ चीज़ें, माना क्या है शेख इंसराफ मुदर्रिसुल कुरानिल करीमी। जी हाँ, इंसराफ का ना फिरना, रिटर्न होना। अच्छा ना स्वाद जी हाँ, रफा सरफ से वहाँ पढ़े हैं, सरफ अमीन सरफ जी जी नौ जी सरफ। जी जी हाँ, तो उससे इंसराफ है, फिरना, घूमना, वापस जाना, रिटर्न होना। जी जी जज़ाकल्लाह जी हाँ, जी हाँ। तो मुदर्रिसुल कुरान, कुरान के मुदर्रिसीन, तो हम लोग पढ़ रहे हैं दो चीज़ों के बारे में, एक तस्निया के बारे में पढ़ रहे हैं और एक हम जमा मुज़क्कर तमाम सालिम के मुज़क्कर बारे में पढ़ सालिम रहे हैं। जी हाँ, तो इन दोनों मुदर्रिसून में अगर कोई गिर चीज़ होगी गया इसमें। जी जी हाँ, क्योंकि हमारा उसकी आया, इजाफत की गई कुरान करीम की तरफ हाँ मुदर्रिसुल कुरान करीम है, तो ये असल में मुदर्रिसून था, जी असल में ये मुदर्रिसून था। तो ये इजाफत इसकी की गई अल कुरान करीम की तरफ, तो जो नून था वो नून गिर गिर चुका है, गया जी ड्रॉप हो गया, तो हो गया मुदर्रिसुल कुरान। और क्योंकि मुदर्रिस ज्यादा हैं, टीचर्स ज्यादा हैं, तो इसलिए उसको मुदर्रिसु जमा मुजक्कर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, एक अगर मुदर्रिस होते तो मुदर्रिस इस्तेमाल होता। और हमारा वही मेन पॉइंट है कि मुदर्रिसून जो था वो मुदर्रिसु बन गया है, उसका नून गिर चुका है, क्योंकि उसकी इजाफत अल कुरान करीम की कुरान तरफ की गई। करीम की तरफ की गई जी जी, जी हाँ, आगे चलेंगे हम। अल कुरानिल करीम ही क्यों कहा गया शेख इसलिए कि मुदर्रिस मुजाफ है और कुरान है मुजाफ इलैह। अच्छा फिर मौसूफ सिफत हो गया फिर ये नहीं, मौसूफ सिफत अलग हैं और अल मुजाफ इलैह अलग हैं। कुरानिल मुदर्रिसु मुजाफ और कुरानी मुजाफ इलैह
جی ہاں، مدرسو مضاف ہے اور القرآن الکریم مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. جی 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 جزاک جی. اللہ. جی ہاں. تو اب یہ ہمارا سبق جو اتنا مکمل ہوا، اس میں ہم لوگ تثنیہ کے بارے میں پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جمع مذکر سالم کے بارے میں پڑھے کہ دونوں کا جو اعراب ہے وہ جب آپ کسی کی طرف اس کی اضافت کرتے ہیں تو وہ نون جو ہے وہ نون گر جاتا ہے. یہ تمرین جو ہے اس میں جو پہلے شروع کی تین نمبر 1 میں تین جو ہیں، تو یہ میں آپ لوگوں سے بھی عربی میں پوچھوں گا، تو آپ لوگوں کو عربی ہی میں جواب دینا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم شرح کی طرف جائیں گے. یہ پہلے جو تین ہیں یہ میں آپ لوگوں سے عربی میں پوچھوں گا ابھی، تو اس کے جواب آپ کو دینے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم شرح کی طرف جائیں گے. جو اسکرین شیئر کر رہی ہیں تو وہ ان کو پھر شرح جو ہے وہ کھولنا ہے انشاءاللہ. تو تمارین جو ہیں ایکسرسائز، اس میں عجب جواب دیجئے ان الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا. تو پہلا سوال ہے من الذی نسی دفترہ. میں ترجمہ نہیں کروں گا، بغیر ترجمہ کیے اگر آپ لوگوں میں سے کوئی جواب دینا چاہے تو. درس میں اس تعلق سے بات گزر چکی ہے. الذي نسي دفتره هو ماجد. ماجد الذی نسی دفترہ، ماشاء اللہ. یہ ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور الذی نسی دفترہ هو ماجد. ٹھیک ہے. اچھا، تو ہمارا جو سبق چل رہا ہے تسنیہ وغیرہ کے بارے میں، تو اس جو یہ سوال ہے، اس سوال میں کیا تسنیہ کا صیغہ کہیں استعمال ہوا ہے؟ آپ پوائنٹ آؤٹ کیجیے اس کو. جی ہاں، دفترہ. یہ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں یہ دفترین تھا، اصل میں یہ دفترین تھا، اور اس کی اضافت کی گئی ضمیر کی طرف. کون سی ضمیر ہے وہ؟ ہوا کی ضمیر ہے جو یہاں استعمال ہوئی ہے، جس کو ہم دفترہ ہی پڑھ رہے ہیں. اسی وجہ سے دفترین کا جو نون تھا وہ نون گر چکا ہے، ڈراپ ہو گیا ہے. تو یہ من الذی نسی دفترہ، کون ہے جو اپنے دونوں کون ہے وہ جو اپنے دونوں دفتر بھول گیا؟ کون بھول گیا تھا؟ ماجد بھول گیا نا. جی شیخ. جی ہاں. تو دوسرا سوال ہے لیما. لیما مانا کیوں؟ کیوں؟ وائے. ہاں، کیوں. لا یحضر، لا یحضر حاضر نہیں ہوتے، اخوا مسعود مسعود کے بھائی. ہاں، مسعود کے دونوں بھائی جو ہے وہ حاضر کیوں نہیں ہوتے؟ پہلے تو ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ اس میں ہمارے سبق کے تعلق سے کون سا لفظ ہے، کون سا ورڈ ہے؟ اخوا. اخوا. اصل میں یہ کیا تھا؟ اخوانے. اخوان. نون کیوں گرا اس؟ مسعود کی طرف اضافت ہو رہی ہے ان کی. جی ہاں، مسعود کی طرف اضافت ہو رہی ہے، اس لیے اس کا نون جو اضافت کی وجہ سے گر گیا، تو اخوان سے اخوا ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. تو مسعود کے دونوں بھائی لما لا یحضر اخوا مسعود، جواب کیا ہوگا اس کا؟ کلاہما مریض. کلاہما مریض. ہاں، وہ دونوں کیا ہیں؟ بیمار ہیں. اب دیکھیے آپ لوگ، ایک چیز میں اور آپ لوگوں کو یہاں پر بتا دوں کہ کلاہما وہ دونوں مریض بیمار ہیں. تو حالانکہ دونوں بیمار ہیں تو کیا ہونا چاہیے؟ مریضان مریضانی ہیں. ہونا چاہیے نا. جی جی. لیکن وہ مریضان نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے وجہ کیا ہے؟ مریضون کیوں استعمال ہوا ہے؟ ایک یہ قلعہ اور قلتا یہ لفظاً دونوں مفرد ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے تثنیہ ہے، اس لیے مریدن. جی ہاں، جی ہاں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو یہ جو ہیں لفظاً دونوں کیا ہیں؟ مفرد. مفرد یعنی واحد ہے، سنگولر ہے. ٹھیک ہے. اور معنی کے اعتبار سے یہ جو ہیں تسنیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اکثر جو اس کا جو اعتبار کرتے ہیں وہ لفظ کا کرتے ہیں. اور جب لفظ کا آپ جب اعتبار کریں گے تو پھر اس کو آپ جو خبر اس کی لائیں گے اس کو آپ واحد لائیں گے. اسی لیے وہاں پر کیا استعمال کیا گیا ہے؟ کلاہما مریضن. مریدن. مریضن. اس کی انشاءاللہ اس شرح میں اور وضاحت آئے گی کہ کلاہما اور کلتاہما یہ جو ہے ان دونوں کی خبر کو آپ واحد کیوں استعمال کرتے ہیں، کس طرح سے مفرد ہیں، کس طرح سے یہ جمع ہیں، اس کی وضاحت مزید ہوگی انشاءاللہ. نمبر 3، این مدرس القرآن الکریم. قرآن کریم کے مدرس کہاں ہیں؟ اجتماع یا مع مدیر. ہم فی فی اجتماع مع اجتماع مدیر. المدیر. تو یہاں پر ہمارا کیا ہے؟ میل استشہاد کیا ہے؟ مین پوائنٹ کیا ہے؟ مدر. مدرسون.
मुदर्रिसु, ये असल मुदर्रिसु में हो क्या गया। था, अब मुदर्रिसूना। मुदर्रिसूना था जी, अब कुरान करीम की तरफ उसकी इजाफत की गई तो मुदर्रिसु हो गया। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक। ये तमरीन है, ये जो हम लोग तीन ऐसे में आप लोगों से सवाल पूछ लिया बतौर टेस्ट के। अब हम मैं चाहता हूँ कि आप शरह खोलें और तमाम लोग शरह खोल लें, या इसी को कंटिन्यू करें, शरह कल पढ़ें हम लोग, जो भी आप लोग चाहें। अस्सलाम। इसी को कंटिन्यू करना चाहें तो इसी को कंटिन्यू करें, फिर शरह कल हम लोग पढ़ लें तो ये भी हो सकता है। ठीक है सर। है ना, फिर शरह खोलने वगैरह हम फिर दिक्कत होगी, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग इंशाल्लाह। और कल हम लोग इंशाल्लाह शुरू से ही क्लास जैसे स्टार्ट होगी तो हम लोग शरह ही पढ़ेंगे, फिर आगे जो तमरीन है हल करेंगे इंशाल्लाह। तअम्मल मा यली, तअम्मल माने गौर करो, सोचो। मा यली, जो कुछ नीचे आ रहा है उसमें आपको गौर करना है, सोचना है कि ये क्या था और क्या बना है। पहला है अलिफ, हादा किताबुन, ये किताब है। हादा किताबुल्लाही, ये अल्लाह की किताब है। अच्छा। युहज़फ़ु तनवीनु इंदल इज़ाफ़ा, इजाफत के वक्त जो है तनवीन हज़फ कर दी जाती है, ड्रॉप कर दी जाती है। हादा किताबुन से हो गया हादा किताबु, हादा किताबु, क्योंकि किताब की इजाफत अल्लाह की तरफ की गई। ये तो आसान है, आप लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि इजाफत जो है मुजाफ इले, जो जो मुजाफ है वो तनवीन को कबूल नहीं करता है, उसके ऊपर तनवीन और अलिफ लाम नहीं आते। पढ़े आप लोग ना। जी शेख। हाँ, जी जो शेख। जो मुजाफ होगा उस पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती, इसलिए हादा किताबुल्लाह ही हो गया, किताबु पर जो तनवीन थी वो हट गई है। ऐन, ऐनल बिनतानी, दोनों लड़कियां कहाँ हैं। हाँ, दोनों लड़कियां कहाँ हैं। तो अब यहाँ पर बिनतानी था, अब आगे आ रहा है ऐना, ऐनबनता हामिदिन, हामिद की दोनों बेटियां या लड़कियां कहाँ हैं। तो पहले में था ऐनल बिनतानी, बिनतानी, और दूसरे में ऐन बिनता, नून जो है वो गिर गया, ड्रॉप हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अमीर इजाफत की की तरफ वजह इजाफत कर दी गई है। आमिदिन की तरफ इजाफत की गई है, तो इजाफत की वजह से वो नून गिर चुका है। ठीक है माशाल्लाह। तो तस्निया हो या वाहिद हो, जिस जब भी आप इजाफत करेंगे तो वाहिद अगर होगा तो उसका जो उसकी तनवीन है वो ड्रॉप हो जाएगी, और अगर तस्निया होगा तो उसका उसका नून गिर जाएगा। नून गिर जाएगा माशाल्लाह, ठीक। रअयतु बिनतैनी, मैंने दो लड़कियां देखी। यहाँ पर बिनतैनी, बिनतैनी क्यों है, मंसूब है, बिनतानी क्यों है? मफूल बन रहा है। जी, राई, मफूल बन मफूल रहा मंसूब। किसका मफूल बन रहा है। है। राई तो फेल फाइल मैंने राइट, देखा जी। रा फेल है और फाइल कौन है फिर। तू तू। अना फाइल, तू तू तो तू फाइल नहीं बनता, तू के अंदर अना कुछ और फाइल, होता है। अना अन फाइल, अना अना की जमीर फाइल बन रही है, जो कि जी। राई तो के अंदर, तू के अंदर राई तो पोशीदा। फेल अना जमीर फाइल। ये तो और त और ती, ये जो सब जो आते हैं ना, ता के ऊपर जो हरकतें आती हैं वो तो आपको ये बताने के लिए आती हैं कि उसके अंदर कौन सी जमीर पोशीदा है, छुपी हुई है। ये ते, त, तो ये सब असल जमीर नहीं होती, ये जमीर की तरफ सिर्फ इशारा करती हैं। अगर तू आ जाए तो फिर अना की जमीर, ती आ जाए तो अंटे की जमीर, त आ जाए तो अंत की जमीर। जमीर ये जो हरकतें होती हैं ना ता पर, तो ये आपको बताने के लिए कि यहाँ पर कौन सी जमीर जो है पोशीदा है। तो राई तो बिनतैन, मैंने दो लड़कियां देखी। और आप लोग पढ़ चुके हैं कि तस्निया का एराब हालत नसब में या के या साथ। के साथ आता है। या के साथ है माशाल्लाह। राई तो बिनतई हामिदिन, मैंने हामिद की दो लड़कियां और बेटियां बोल सकते हैं आप, देखी। पहले था बिनतैन, वहां पर नून मौजूद था क्योंकि उसकी इजाफत किसी इस्म की तरफ नहीं की गई। हम्म। और अब यहाँ पर राई तो बिनतैन से बिनतई हो गया, नून जो है ड्रॉप हो गया, नून गिर गया। वो क्यों गिर गया, क्योंकि उस बिनतैन की इजाफत किसकी तरफ की गई है, हामिद की। हामिद की तरफ। हाँ, तो राई तो बिनतई हामिदिन, मैंने हामिद की दोनों बेटियां देखी। जा अल मुदर्रिसूना, मुदर्रिस आए, मुदर्रिस
आए, तमाम के तमाम मुदर्रिस टीचर्स आए। तो यहाँ है मुदर्रिसून, क्या है ये, जमा मुजक्कर। जमा मुज़क्कर सालिम। जमा मुजक्कर सालिम किसको कहते हैं, तारीफ आपको मालूम है, मैं पूछ सकता हूँ। वो इसम जो 3 और 3 से ज्यादा पर दलालत करे वाव और नून के इजाफा के साथ। और सालिम क्यों बोलते हैं उसको, जमा, ये तो जमा हो गया। सालिम क्योंकि वाहिद वो मतलब बरकरार वाहिद का रहती है। वजन नहीं टूटता है। वाहिद हाँ, की जी। वाहिद का वजन, मुस्लिम से मुस्लिमून, तो जी, वाहिद का जो वजन है वो सलामत रहता है, नहीं टूट बाकी वजन सेफ सलामत रहता रहता है, तो उसकी वजह से उसको बोलते हैं सालिम। सालिम माने सही सलामत रहने वाला, सेफ रहने वाला। अच्छा, जा अल मुदर्रिसून, मुदर्रिसीन या टीचर्स आए। अब यहाँ पर नून मौजूद है जमा मुजक्कर सालिम का, लेकिन आगे हम जो पढ़ रहे हैं इबारत उसमें नून नहीं है। जा मुदर्रिसुल फिक्हे, जा मुदर्रिसुल फिक्हे, फिक्हे के मुदर्रिसीन या टीचर्स आए। तो यहाँ पर जो मुदर्रिसून का जो नून था वो ड्रॉप हो गया, क्योंकि अल्फिक की तरफ इजाफत की जा रही है। अल फिक्हे की तरफ मुदर्रिसून की इजाफत की गई, तो मुदर्रिसून का जो नून था वो गिर चुका है। अबहसु अनिल मुदर्रिसीना, मैं तलाश कर रहा हूँ। अबहसु सर्च करना, तलाश करना। किसी से आप बहस पढ़ते हैं, बहस किसी चीज के ताल्लुक से जब आप रिसर्च करते हैं, तलाश करते हैं, तो उसको अरबी में बहस बोलते हैं। अबहसु मैं तलाश कर रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ। किसकी तलाश कर रहा हूँ, अनिल मुदर्रिसीन, है। टीचर्स की। मैं टीचर्स और मुदर्रिसीन की तलाश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मुदर्रिसीन का नून जो है मौजूद है, पहले में था मुदर्रिसून, दूसरे में यहाँ नीचे हो गया मुदर्रिसीन, क्योंकि पहला जो था वो हालत रफा में था। रफा में, क्योंकि जा का जा का फाइल। फाइल बन रहा था। अच्छा माशाल्लाह। और दूसरे मुदर्रिसीन हो गया, क्योंकि ये हालत हालत जर में अनिल मुदर्रिसीन। अन की वजह से ये हालत जर में है। माशाल्लाह। अब है तो मैं तलाश कर रहा हूँ अनिल मुदर्रिसीन, मुदर्रिसीन को, मुदर्रिसीन की मैं तलाश कर रहा हूँ। अब है तो अन मुदर्रिसिल फिक्ही, ये मुदर्रिसीन था, मुदर्रिसीन का जो नून था वो नून गिर गया, फिक की तरफ। क्योंकि इजाफत की गई किसकी तरफ, फिक की तरफ। फिक्ह की तरफ। माशाल्लाह। तो मैं मुदर्रिस ढूंढ रहा हूँ, कौन सी मुदर्रिस ढूंढ रहा हूँ, फिक्ह की मुदर्रिस या टीचर्स में ढूंढ रहा हूँ। अब आगे आप देखेंगे तो उसकी ये जो हम लोग पढ़े, हालांकि वो आपके लिए वाज़ेह हो गया, लेकिन लिखा हुआ है तुहदफु नूनुल मुसन्ना व नूनुल जमइल मुदक्कर सालिमी इंदल इजाफा। तस्निया का नून और जमा मुदक्कर सालिम का नून जो है वो इजाफत के वक्त हजफ कर दिया जाता है। जैसे तस्निया का नून किसमें था, हजफ किया गया, पॉइंट आउट कीजिए आप। अनिल और मुदर्रिस। तस्निया का नून कहाँ ड्रॉप हुआ है, हमारी जो हम मिसालें पढ़े इसमें अभी। रअयतु बिनतै हामिदिन। राई तो बिनतई हामिदिन, बिनतैन था वो हो गया बिनतई। इसी तरह फिर जमा मुजक्कर सालिम मुदर्रिसून था वो हो गया मुदर्रिसु। दोनों में नून ड्रॉप नून हो गया। नून ड्रॉप हो गया। जज़ाकल्लाहु खैरन। जी, इस्तखरिज मिन अद-दर्सिल अस्माअ अल-मुसन्नात वल मजमूअत जमअ मुदक्करिन सालिमन अल-महदूफत नूनुहा लिल इजाफती। इस्तखरिज निकालिए, ढूंढ के निकालिए, तलाश करके निकालिए। मिनत दर से, सबक से, अल अस्मा, क्या निकालिए, मुसन्ना के असमा। मुसन्ना के अस्मा अस्मा। निकालिए, ऐसे अस्मा निकालिए, अल मुसन्नात जो अस्मा क्या हो, मुसन्ना हो, तस्निया हो। मुसन्ना हो, तस्निया हो, तस्निया हो, वल मजमूअत और जमा हो, और क्या और हो, जमा जमा मुजक्कर सालिम हो। जमा कौन सी जमा हो, जमा मुदक्कर सालिम, उसकी आगे वजाहत की गई है। अब यहाँ और देखिए महजूफता आप, नून नून हो। इस्तखरिज मिनत दर से अल अस्मा, ये मफूल बन रहा है इसलिए इसको अस्मा पढ़ रहे हैं हम। अल मुसन्नात उसी की सिफत है इसलिए उसका मुसन्नात पढ़ रहे हैं। वल मजमुअता, मजमुअता पढ़ रहे हैं क्योंकि ये उसी के ऊपर अत्फ है, किसके ऊपर, अल अस्मा के ऊपर। और आप लोग पढ़ें मातूफ, मातूफ अलैह का इराब एक होता है हमेशा। सेम होता सेम। है, हाँ सेम होता है। तो अल अस्मा जो है मातूफ अलैह है, और मजमुअता जो है वो मातूफ है, इसलिए हम मजमुअता पढ़ रहे हैं।
اور پھر آگے ہم جو پڑھے، میں یہ سوال پوچھنے جا رہا ہوں آپ لوگوں سے، جمع مذکرن، یہ جمع ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ مجموعہ کی صفت ہے نا. بدل ہے وہی، ہاں جو آپ کہیں صحیح کہہ رہے ہیں، صفت ہے یا اس کو آپ بدل کہیں گے، مجموعہ سے بدل ہے، اس کی وضاحت ہے کہ جمع سے مراد کیا ہے وہاں پر، تو اس کی صفت جمع مذکر سالم، اس کو آپ جمع کو بدل بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس جمع کو آپ، جیسے ہم لوگ کل پڑھے تھے نا دفترین، تو ہمارے دونوں دفتر لاؤ، دفتر النحوی و دفتر الصرف، پڑھے تھے نا ہم لوگ کہ جی دونوں شیخ. دفتر لاؤ، ایک نحو کا دفتر لاؤ، ایک صرف کا لاؤ، تو وہاں پر بھی سیم اعراب تھا، یہاں پر بھی سیم، مجموعہ جمع لاؤ، لیکن کون سا جمع لاؤ؟ تو جمع مذکرین، جمع مذکر سالم لاؤ، تو اسی لیے یہ جو مجموعہ سے بدل ہے کہ اس کی آپ صفت کہہ لیں، اسی لیے دونوں کا اعراب جو ہو گیا ہے سیم. اچھا، جمع مذکر سالم لاؤ اور مثنیٰ لاؤ، المحذوفۃ نونھا، جس کا نون جو ہے وہ محذوف ہو، یعنی ڈراپ کیا گیا ہو، للاضافت، اور کیوں محذوف ہو؟ کیونکہ اضافت کی وجہ سے. تو یہ سبق میں آپ کو تلاش کر کے لانا ہے، کہ آپ ابھی کریں گے کہ یہ آپ کا کل ہوم ورک رہے گا، کیا سسٹم ہے آپ کا؟ بعد میں شیخ ہوم ورک دے دیجیے. ایک ہوم ورک دیتے ہوم ورک کر لیں؟ ہاں، تو کل انشاءاللہ میں یہ آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ آپ لوگ کتنا اس میں سے تلاش کر کے آئے ہیں جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو نمبر 4 پہ ہم چل رہے ہیں. تأمل الأمثلة الآتية للمثنى وجمع المذكر السالم المحذوفة نونها للإضافة. تأمل، آپ غور کیجئے، الأمثلة الآتية، آنے والی مثالوں میں، جو مثالیں کس کی ہیں؟ للمثنى، تثنیہ کی ہیں، وجمع المذکر السالم، اور جمع مذکر سالم کی مثالیں ہیں، المحذوفۃ نونھا، جن کا نون جو ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے، للاضافت، اضافت کی وجہ سے. تو ان تمام مثالوں میں آپ کو غور کرنا ہے، اور پھر جواب بھی آپ کو دینا ہے کہ کہاں نون تھا، گر گیا، کیوں گرا ہے، اور اگر یہ حالت نصب میں ہے تو کیوں ہے، حالت رفع میں ہے تو کیوں ہے، جر میں ہے تو کیوں ہے، انشاءاللہ. پہلا ہے اغسل یدیک ورجلیک. پہلے اس چیز کو آپ وضاحت کریں، میں اگر کسی کا نام لوں، مناسب ہو تو لے سکتا ہوں میں کیا، کہ کوئی ایک طالبہ جو ہے وہ اس کو حل کرے. جی شیخ. جی آپ ہی حل کریں، جو آپ کا نام آ رہا ہے یہاں پر، اشادیہ، کیا نام آ رہا ہے آپ کا؟ جی شیخ. جی ہاں. اغسل یدیک ورجلیک. جی ہاں. تو یہ یدیک، یہ تھا یدینی، اور کاف المخاطب کی طرف اضافت کی گئی تھی تو نون حذف ہو گیا، اور وہی رجلینی تھا، پھر کاف المخاطب کی طرف اضافت کی گئی تھی تو رجلی کا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یدانی یا رجلانی کیوں نہیں ہے؟ یدا کا، کیونکہ رجلا کا یہ کیوں؟ حالت نصب میں ہے، اکسل کی وجہ سے مفعول بھی بن رہا ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ. وہی. ابن علی فی الجامعۃ، علی کے دونوں بیٹے جامعہ میں ہیں، وبنتاہ فی المدرسۃ، اور اس کی دونوں بیٹیاں جو ہیں وہ مدرسہ میں ہیں. جی میں کسی اور کا بھی انشاءاللہ نام لے رہا ہوں، اس میں سے یہ ایک نام ہے میرے سامنے آ رہا ہے، عظما نام کر کے آ رہا ہے، تو اگر آپ سن رہی ہو تو آپ اس کو 2 نمبر کی جو ہے مثال اس کو حول کیجیے. ابنا مثنیٰ تھا، علی کی طرف، ابنا نے علی کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے، اس لیے اس کا نون حذف ہو گیا. ابن علی فی الجامعتی، و بنتا بھی مثنیٰ تھا، ہو کی ضمیر کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے جو کہ علی کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے اس کا بھی نون حذف ہو گیا. اصل میں یہ ابنا کیا تھا؟ اب ابنا نے، نہیں ابنا نے، ابنا نے، ہاں ابنا نے، ہاں اور بنتا تھا بنتا نے. بولتا ہوں، ٹھیک، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ. تو یہ ابنا جو اصل میں ابنا نہیں تھا، اس کی علی کی طرف اضافت کی گئی تو اس کا نون ڈراپ ہو گیا، اور یہ بنتاہو جو ہے یہ بنتانی تھا، اس کی اضافت ہو ضمیر کی طرف کی گئی، جو ضمیر علی کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کا بھی نون جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا ہے. اب تیسری مثال ہے، باب المسجد مفتوحانی، مسجد کے دونوں دروازے کھلے ہیں کہ بند ہیں؟
खुले हैं। हैं। खुले हैं, हाँ खुले हैं, ठीक है। मस्जिद के दोनों दरवाजे खुले हैं। मैं किसी एक को इंशाल्लाह पॉइंट आउट करूंगा। यहाँ नाम लिखा हुआ है सामिया करके, अगर आपको आवाज आ रही हो। जी शेख। हाँ जी, तो बाबल, आप ही। हाँ, ये मस्जिद की तरफ इजाफत हो रही है दरवाजे जी, की, इसलिए बाबल बाबानी था वो, तो अच्छा। बाबल मस्जिद। तो बाबाने का नून क्यों गिरा, उसकी वजह क्या है, उसको क्यों गिराया गया? वो मस्जिद की तरफ इजाफत हो रही है कि मस्जिद के दरवाजे। ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैर। क़रअतु फ़ी हाज़िहिल मजल्लति मक़ालन अन मुस्लिमिल हिंदी। क़रअतु मैंने पढ़ा है, फ़ी हाज़िहिल मजल्लति इस मैगज़ीन में, इस मजल्ले में, मक़ालन एक मज़मून, एक मकाला पढ़ा है, एक मज़मून पढ़ा है, अन मुस्लिमी अल हिंदी, हिंदुस्तान के मुसलमानों के ताल्लुक से। तो मैं किसी और का भी नाम लूंगा जो नाम बाकी हो। एक और नाम है जो बाकी है, सुम्बुल जफर खान नाम आ रहा है यहाँ पर, अगर आपको आवाज आ रही हो तो। जी। जी क़रअतु हाँ। फ़ी हाज़िहिल मजल्ला मक़ालन हम्म। अनिल मुस्लिमीन मुस्लिमीन अल हिंदी। अनिल नहीं, अनिल नहीं, अनिल मुस्लिमी ने कहा। अन 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 मुस्लिमी, क्योंकि ये जो है मुस्लिमी मुजाफ है, तो मुजाफ पर कभी कभी भी अलिफ लाम अभी अलिफ लाम नहीं आता। जी जी नहीं शेख। आता, ठीक है हाँ। तो तो इस हिंद क़रअतु की फ़ी तरफ, हाज़िहिल क्या की मजल्लति तरफ मक़ालन, उसकी इजाफत। जी। किसकी इजाफत की गई है? हिंद की तरफ उसकी इजाफत की गई है, हाँ। तो उसका नून गिर गया और ये असल हालत में, जम है। तो असल में क्या था ये? मुस्लिमीना। मुस्लिमीन था, और हिंद की तरफ उसकी इजाफत की गई तो फिर मुस्लिमी हो गया। और इजाफत के वक्त जो है वो नून गिर जाता है, क्योंकि जी। मुस्लिमीन ये क्या है? मुस्लिमीना। मुस्लिमीन क्या है ये? मुस्लिमी हो गया। है, जी शेख। मुस्लिमीन तस्निया है? हालत, जी मुस्लिमी तस्निया है। तस्निया है? नहीं, तस्निया नहीं है। तस्निया तो मुस्लिम ही नहीं होगा ना, फिर तस्निया पड़ेगा, दो मुसलमान। अन की वजह से मुस्लिमीन है। नहीं, तस्निया है कि क्या है? मुस्लिमीन जो है ये तस्निया है कि क्या है, बताइए। जी शेख तस्निया है ना। नहीं है शेख, तस्निया नहीं है। जमा का सेगा है। जमा है, वो जमा मुजक्कर जी सालिम जी है। जी, जमा मुज़क्कर सालिम है, सॉरी। हाँ हाँ, ध्यान से इंशाल्लाह। उरीदु अन अबीअ दर्राजतैया हातैनी। उरीदु मैं चाहता हूँ, अन अबीअ कि मैं बेच दूं। मैं पढ़ रहा हूँ अबीअ, तो आइन के ऊपर मैं फतह क्यों पढ़ रहा हूँ, उसकी वजह। अन की वजह से। इनकी वजह से हर्फ नासिबा। अन हर्फ नासिबा की वजह से। ठीक है। अन लन कई ईदन पढ़े आप लोग? ये शेख पढ़ चुके हैं। तो इसका क्या नाम है नौ की इस्लाम में? अन लन कई ईदन चारों को क्या बोलते हैं? नवासिबुल हर्फ फ़िल। नासिबा। जी, अन की वजह से अभी यहाँ हो गया। अन की नसब दे देता अपने इसम को। ठीक है। तो अबिया तो इसम नहीं है, ये तो फेल है। अन की वजह से शेख दिए ना। तो आपके इसम को नसब देता है, तो यहाँ पर नहीं। अबिया इसम नहीं है बल्कि फेल है, तो ये तो मैं कह रहा हूँ, एतराज कर रहा हूँ। तो अन लन कई ईदन किस पर दाखिल होते हैं, इसम पर नवासिबुल कि फ़िल मुदारिअ। फेले मुदारे को नसब देते हैं ना? जी जी। शेख। तो इसम कैसे कह सकते हैं आप? उरीदु मैं चाहता हूँ, अन अबिया कि मैं बेच दूं, तो ये अबिया क्या है, फेल है कि इसम है? फेल है। फेल है। तो फेल को जो है वो हालत नसब में करते हैं। अन लन कई इधर चारों जो हैं ये फेल मुदारी पर दाखिल होते हैं और जी उसको जी। हालत नसब में कर देते हैं। हाँ। अब आगे आ रहा है दर्रा जतैया। दर्रा दर्राजत। जतैया हातैनी, मैं चाहता हूँ मैं बेच दूं अपने ये दोनों। दर्रा जतुन किसको बोलते हैं? साइकिल। साइकिल। साइकिल को। मैं चाहता हूँ मेरी ये दोनों साइकिलें मैं बेच दूं। तो ये दर्रा जतैया असल में क्या था? मैं किसको, दर्राजतैनी। दर्रा जतैनी था, क्या था? दर्राजतैनी। हाँ, उसका नून जो है वो गिर गया, क्योंकि उसकी इजाफत किसकी तरफ की गई है? हातैनी। दर्रा जतैनी था, उसकी इजाफत किसकी तरफ की गई? जो नून गिर गया, इजाफत होनी चाहिए ना, किसकी तरफ इजाफत या इजाफत हुई है? मुतकल्लिम।
یا متکلم جو آخر میں دراجتیا، تو اس کا نون جو ہے ڈراپ ہو گیا کیونکہ اس کی اضافت یا کی طرف کی. ہاتین، یہاں پر ہاتین استعمال ہوا ہے، تو یہ ہاتین کیوں استعمال ہوا ہے، اس کی وجہ بتا سکتے ہیں آپ؟ کیونکہ دراجۃ مؤنث. دراجتن جو ہے مؤنث ہے، ہاتین جو ہے مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آگے ہم جا رہے ہیں. ما ارا احدن فی مدرسی التفسیر، ما ارا احدن میں کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوں، من مدرس التفسیر تفسیر کے مدرسین میں سے، تفسیر کے جو ٹیچرز ہیں ان ٹیچرز میں سے میں کسی کو بھی نہیں دیکھ رہا ہوں. اب میں کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا جو باقی اس میں سے. ایک نام ہے اقرا افضل، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. تو اس نمبر 6 کو 6 نمبر جو ہے اس کو آپ حل کیجئے کہ ہمارا مین پوائنٹ کہاں ہے اور کیا تھا کیا ہوا ہے. جی، ما ارا احد من مدرس التفسیری، یہاں پر جو اضافت کی جا رہی ہے تفسیر کی طرف کی جا رہی ہے، تو یہ مدرسی کا نون ڈراپ ہو گیا ہے. اصل میں تو کیا تھا، مدرسی، مدرسین. مدرسین تھا، اس کی اضافت کی گئی تفسیر کی طرف تو وہ نون جو ہے وہ گر گیا. اب میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ مدرسی یہاں پر کیوں ہے، مدرسو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر اس سے پہلے حرف جر ہے من. جی حرف جر ہے من، تو اس لیے مدرسی حالت جر میں ہے، اور حالت جر میں حالت جمع جر کا مذکر سالم کا اعراب یا کے ساتھ ہوتا ہے. جی. جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یدرسو فی هذه المدرسة 100 طالب، یدرسو پڑھتے ہیں فی هذه المدرسة اس مدرسہ میں 100 طالب 200 طلبہ، اس مدرسے میں 200 طلبہ پڑھتے ہیں. ایک نام ہے یہاں پر شاہین شیخ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں، تو آپ اس کو حل کیجئے نمبر 7 کو. جی. یدرسو فی هذه المدرسة 100 طالب. یہ می عطا جو ہے نا وہ طالب علم سے جو ہے نا نسبت ہے اس کی، اس کے لیے یہ می عطانے تھا تو یہ طالب، می عطانے تھا تو یہ می عطا ہو گیا اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے طالب علم. ماشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں میاتانی تھا. یہ کیا تھا، میاتانی 200، کیونکہ میاتن واحد ہے، اس کی تسنیہ آتی ہے میاتانی. میاتن 100 کو بولتے ہیں، اور اسی کی تسنیہ 200 اگر آپ کو بنانا تو بولیں گے میاتانی. اصل میں میاتانی تھا، لیکن جب طالبین کی طرف اس کی اضافت کی گئی تو اس کا جو نون ہے وہ ڈراپ ہو گیا میاتا طالبین. نمبر 8. اشتریت هذه الأریکة ب100 ریال، اشتریت میں نے خریدا ہے، هذه الأریکة اس اریکہ کو، اریکہ کس کو بولتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ صوفہ. صوفہ، جزاک اللہ خیر. ہاں ماشاءاللہ. اشتریت هذه الأریکة میں نے یہ صوفہ خریدا ہے ب100 ریال 200 ریال میں. میں کسی ایک کو انشاءاللہ اس میں سے شاید سب کی ایک بار باری آ چکی ہے، کوئی باقی ہو تو اشدیہ آپ اسی کو حل کیجیے دوبارہ، انشاءاللہ آپ سے شروع کر رہے ہیں. جی شیخ. اشتریت هذه الأریکة ب100 ریال، تو یہاں پر ب100 ریال، یہاں پر 200 تھا، اور ریالن ریالن کی طرف مطلب اضافت کی گئی. جی اضافت کی گئی، اور یہ میعتانی نہیں تھا، میعتینی ہے کیونکہ با حرف جر ہے یہاں پر. ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہتر. احسنتی احسنتی. اشتریت هذه الأریکة میں نے یہ صوفہ خریدا ہے ب100 ریال، یہ 200 تھا، اور 200 اس لیے ہے کہ اس سے پہلے با حرف جر آیا ہوا ہے، اور 200 کا نون اس لیے گر گیا کہ اس کے بعد ریالین جو ہے اس کی طرف 200 کی اضافت ہو رہی ہے. سحبت الیوم 2000 ریال من المصرف، مصرف بولتے ہیں بینک کو، معلوم آپ کو. جی اور شیخ. ہاں، اور صحابہ کا معنی ہوتا ہے بینک سے پیسے نکلوانا، اس کے لیے صحابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. صحبت الیوم آج میں نے نکلوائے، حاصل کیے 2000 ریال 200 ریال نا، 200 ریال حاصل کیے. 2000 2000. 2000
कहीं कहीं मैं जानबूझ करके गलत बोलूंगा ताकि मैं देखूंगा आपका अटेंशन कितना है क्लास में, तो आपको उसको फिर बोलना है कि 2000 है कि 200 है, कितना है। साहिब तो अल-यौमा, मैंने निकलवाया आज अल्फे रियालिन 2000 रियाल मिनल मसरफ बैंक से। तो नजमा खान आप इसको हल कीजिएगा, ये जो 9 नंबर है वो। हाँ हम्म। हमारा मेन पॉइंट कहाँ है इसमें? साहिब तो अल-यौमा अल्फे रियालिन मिनल मसरफी मसरिफ। ये स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, अभी स्क्रीन नहीं पे आ रहा नहीं है? आ रहा है। नहीं मेरी स्क्रीन पर तो है, बाकी लोगों के आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है शेफ। आ रहा है। यहाँ तो है। चलो आप हल कीजिए उस्मान, चलिए उनके स्क्रीन पर नहीं आ रहा है तो। अल्फाइन था यहाँ पर, जी रियाल हाँ, की तरफ इजाफत की वजह से उसका नून ड्रॉप हो गया, हदफ हो गया, तो ठीक है। अल्फाई हो गया। और ये अल्फैन क्यों है, अल्फान क्यों नहीं है, अल्फैन क्यों है? ये हालत जर्म है क्योंकि हालत जर में है। हालत जर में, हालत जर के लिए दो आमिल होते हैं, एक होता है कि वो मुजाफ इलैह हो, दूसरा ये कि उससे पहले हर्फ जर हो। तो अल्फे से पहले कोई हर्फ जर वगैरह है, या अल्फे से पहले कोई मुजाफ है, ये मुजाफ बन रहा हो, ऐसा कुछ? यौमा की बात, वो जर्फ है यौमा, इसीलिए वो जर हो रहा है यौम शायद। नहीं, यौम की बात नहीं कर रहे हम, अल्फे की बात कर रहे हैं। अल्फे क्यों है, यौम तो छोड़िए आप उसको भी। नहीं समझ में आ रही है हमारी ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, किसी और से मैं पूछता हूँ। ये सामिया नाम है आपका, तो आप इसको हल कर सकते हैं क्या? अल्फे, यहाँ पर अल्फे जी क्यों है, जी। अल्फा क्यों ये नहीं है? मंसूब, ये मंसूब हालत नसब में है ना, ये मफऊल है इसलिए। किसका मफूल बन रहा है? फेल कहाँ है, फाइल कहाँ है? सखत्तु में आना जमीर पोशीदा है। जी फिर हाँ। हाँ, फिर सहाबा जो फेल है उसमें अना की जमीन पोशीदा है, और ये अल्फे जो है उसी का मफूल बन रहा है। मफऊल, तर्जुमा आप जी। देखेंगे, तर्जुमा होगा साहब तो अल-यौम अल्फे, आज मैंने निकलवाए 2000 रियाल। तो 2000 रियाल जो ये क्या बन रहे हैं, मफूल बन रहे हैं। मफूल हमेशा मंसूब होता है, और यहाँ अल्फे जो है वो भी मंसूब है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं तस्निया का एराब हालत नसब में या के साथ होता है, इसलिए अल्फई है, अल्फा नहीं है। ठीक। गम्मज़ अल-मरी, यहाँ पर मरीज़ी लिखा हुआ है, जो कि मरीज दो होना चाहिए। गम्मज़ल मरीज़ु ऐनैहि, गम्मज़ल मरीज़ु ऐनैहि, मरीज ने अपनी दोनों आंखें गम्मज़ बंद कर ली। बंद आ, कर ली। जी हाँ, तो आप गम्मज़ा मरीज, ऐनैनी, ऐनैनी, ऐनैनी है, और वो ही हु की तरफ इजाफत है उसकी। हाँ, ऐनै है, उसकी वो की तरफ इजाफत है। और ऐनै, ऐना क्यों नहीं है, ऐनै क्यों है? क्योंकि ये क्या बन रहा है, गम्मज़ का फेल। फेल नहीं, गम्मज़ खुद फेल है, मफूल। मफऊल। मफ गम्मज़ फेल है, अल मरीजो फाइल है, और ऐनैन जो था ये मफऊल उसका बन रहा है, मफऊल, और उसी की इजाफत हु की तरफ की गई, तो फिर हो गया ऐनै ही हो गया है। क्योंकि हम पढ़े हैं तस्निया का एराब हालत नसब में या के साथ, इसलिए ऐनै, नून या जबर नई। अब ऐन अबवाक या अनस, ए अनस तुम्हारे अबवाक। अबवाक जब अरबी में अबुन बोलते हैं तो अबवैन से मुराद होते हैं माँ बाप दोनों। हालांकि अबुन बाप को बोलते हैं, लेकिन अ, अबवा जब बोलेंगे, अबवैन बोलेंगे, अबवान बोलेंगे, तो उससे माँ और बाप दोनों मुराद होते हैं। ऐन अबवाक या अनस, ए अनस तुम्हारे माँ बाप, पेरेंट्स कहाँ हैं? वालिदैन कहाँ है? तो यहाँ पर हमारा जो मेन पॉइंट है वो है अब वान। जो असल में अबोइन, अबवान जो है, ये असल में क्या था, अबवानी था, लेकिन उसकी इजाफत हुई का की तरफ। काफ की तरफ, तो उसका जो नून है ड्रॉप हो गया है। ठीक है, माशाल्लाह। क़ाल तआला फी सूरतिल मसद, अल्लाह ताला ने सूरह मसद में कहा। इस सूरह का दूसरा नाम एक और भी है, वो क्या है नाम? सूरतुल लहब। सूरह लहब। हाँ, मसद क्यों बोलते हैं इसको? इसलिए कि इसमें आखिर में जो है हब्लुम मिन मसद का लफ्ज आया हुआ है, तो उसकी इसका नाम मसद भी पड़ा है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्बा, तब्बत
बर्बाद हो गए, खौफ आलूद हो गए। यदा अबी लहबिन, अबू लहब के दोनों हाथ, व तब्बा, और वो खुद भी रुसवा और बर्बाद हो गया। इस आयत के अंदर, यह लास्ट है, हम लोग इसको कर रहे हैं अभी। तब्बत यदा अबी लहबिन, तो हमारा जो मेन पॉइंट है वो है यदान यदा यदा। यदा यदानी 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 यदान था, उसकी इजाफत की गई अबी लहब की तरफ। किसकी तरफ? अभी लहब अबी लहब की तरफ, तो उसका नून जो ड्रॉप हो गया। और ये यदा क्यों है, यदैन क्यों नहीं है? यदैन, हालत यदान रफ क्यों हालत रफा में है? क्योंकि ये फाइल है। किसका फाइल है? फेल कहाँ है? तब्बत। तब्बत फेल है, यदा उसका फाइल है। यदा नहीं था, उसका नून ड्रॉप हो गया क्योंकि उसकी इजाफत अभी अबी लहब लहब की तरफ की तरफ गई। की गई। माशाल्लाह। आगे चलिए, बस यहीं तक रहने दीजिए आप, अब वो टाइम भी ज़्यादा हो गया है, 50 मिनट हो चुके हैं। तो अभी आप लोगों को कुछ अगर पूछना हो तो 2-3 मिनट आपको दिए जा रहे हैं। कुछ समझ में आया हो या कोई क्वेश्चन हो आपको तो कर सकते हैं।